हेलो। हाँ जी मैडम, अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो। हेलो। अनम्यूट करो मैडम अपने आप ਨੂੰ। सर हो गया अनम्यूट। सर हो गई अनम्यूट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपनी स्क्रीन शेयर करके देखो जी। वो भी मैं करती सर। ओके है जी। ठीक है जी। ओके जी, ओके, वेरी नाइस। थैंक यू सर। दरवाजा बंद कर दो। वेटिंग रूम डिसेबल कर लग गया मैडम। ठीक है सर। ओके, बस स्टार्ट कर लो 1 मिनट बाद है। ओके जी ओके। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਵੀਡੀਓ ऑन कर लो। सर आ गई। हाँ जी मैडम। ठीक है पानी जी। पूरी पीना होंगे ना सर। ओके जी। ओके।
हाँ जी सर, करिए स्टार्ट। हाँ जी मैडम। ठीक है। सत श्री अकाल, मैं मनजिंदर कौर, गवर्नमेंट ITI SC फतेहगढ़ चूड़ियां तो। जिस तरह कि तुसी सारे जानते हो कि निम्मी ऑनलाइन चैनल के उपर तुहाडी स्टडी जिहड़ी है लगातार चलाई जा रही है, ते जो एक बहुत ही वधिया प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट दे वल्लों सानू दिता गया है स्टूडेंट्स नू दी ट्रेनिंग नू लैके। ते अज असी गल करांगे कि पहला मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदी हां, वैलकम करदी हां कि जिन्हां ने इस चैनल के उपर आके साडे लैक्चर नू सुनिया और सुन रहे हैं। पहला मैं सब दा धन्नवाद करदी हां, प्रिंसीपल सैकटरी साडे डायरैक्टर साहिबान, निम्मी ऑनलाइन चैनल के डायरैक्टर श्री विजेंद्र धवन जी, ITOT दे ट्रेनिंग अफसर, मेरे साथी इंस्ट्रक्टर ते सुन रहे सारे निम्मी ऑनलाइन चैनल तो सिक्ख्यार्थी, सब दा बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। अगे गल करते हैं, मेरी ITI गवर्नमेंट ITI SC फतेहगढ़ चूड़ियां डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दे विच स्थित है, जिला बटाला तहसील ते कस्बा फतेहगढ़ चूड़ियां दे विच स्थित है। इत्थे चल रही ट्रेड जिहड़ियां स्विंग टेक्नोलॉजी, सर्वेयर, कोपा, इलैक्ट्रीशियन, इलैक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक। इहदे विच स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड जिहड़ी है 1 साला ट्रेड है, सर्वेयर दी ट्रेड जिहड़ी है 2 साला ट्रेड है, और कोपा जिहड़ी है वो 1 साला ट्रेड है, इलैक्ट्रीशियन 2 साला ट्रेड है, इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 साला ट्रेड है। ते नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है जिहड़ी कि तुसी प्रिंसीपल सर दे नाल जां ईमेल दे उपर राबता करके एडमिशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन लै सकदे हो। हुण असी मिशन फतेह जिहड़ा कि पंजाब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है मिशन है, उस बारे गल करदे हां कि कोविड-19 नू लैके तुसी अपने आप नू सेफ रखना है, घर दे विच रहना है, लोड़ पैन ते घरों बाहर निकलना है, मास्क पा के रखना है, अपने हाथ धोने हैं, डिस्टेंस ही बना के रखनी है। इस तो बाद असी अपने विषय वल वधदे हां, जिहड़ा कि मेरा अज दा टॉपिक है सीम्स। सीम्स दा मतलब है सिलाइयां। अज असी इहदे विच पढ़ांगे सीम्स, उस दियां क्लासिफिकेशन, यूजेस, प्रॉपर्टी ऑफ सीम्स और सीम, फिनिशेस, स्वीविंग एड्स, प्रेशर फुट, फोल्डर और गाइड्स। हुण अगों असी अपने विषय दे वल वधदियां होइयां गल करदे हां सीम। कहंदे ए सीम इज मेड व्हेन 2 or more layer of fabric are stitched together. It's the line that is formed by sewing together piece of cloth stitched used to make such a line. कहंदे कपड़े दियां दो जां उस तो ज्यादा परतां नूं इकट्ठियां सिलाई करन दी प्रक्रिया नूं सीम्स जां सिलाई कहा जांदा है। सीम्स ओ लाइन बनदी है जदों असी दो टुकड़ियां दे पीसां नूं जोड़दे हां ते टांकियां दे नाल इस लाइन नूं बना दिता जांदा है, उस नूं सीम्स कहा जांदा है। पिक्चर दे विच तुसी देख रहे हो कि जिहड़ी सीम्स है वो दिखाई दे रही है कि कपड़े दियां दो लेयर्स लगा के ओदे उपर एक एक टांका लगा के जिहड़ा स्टिच लगा के एक लाइन दे विच जिहड़ी तरतीबवार जिहड़े टांके लगे आ वो सीक्वेंस जिहड़ी बनी है उसनूं सीम्स कहा जांदा है। अगे असी गल करदे हां सीम्स, स्टिच एंड सीम्स। कहंदे स्टिच की है? स्टिच इज ए लूप और यूनिट इन सीम लाइन प्रोड्यूस्ड बाय स्विंग। कहंदे जदों असी सिलाई करदे हां तां धागे दे जो लूप बनदे हन उसनूं टांका जां स्टिच कहा जांदा है। इसनूं असी एक लाइन दा यूनिट भी कह सकदे हां। यूनिट मतलब कि एक एक टांका लगा के जदों असी पूरी लाइन नूं कंप्लीट करदे हां ते वो जिहड़ा हुंदा है वो स्टिच लगा के एक पूरी लाइन बनदी है, यूनिट इन सीम लाइन। अगे है सीम्स। कहंदे सीम इज ए जॉइंट where 2 or more plies of fabric are held together। कहंदे जदों सिलाई एक ओ जॉइंट जां जोड़ है जिस द्वारा कपड़े दियां दो जां इस तो ज्यादा तहां नूं इकट्ठा किया जांदा है। सिलाई जिहड़ी है उन्हों जदों असीं लगाने आ एक एक टांके नूं लगा के एक लंबी लाइन दे विच पूरी प्लेन सिलाई लग जाती है। ते इह जिहड़ी सिलाई दा मेन मकसद की है कि दो कपड़ियां जां दो तो ज्यादा कपड़ियां दे टुकड़ियां नूं आपस विच जोड़ के रखना, उसनूं सीम्स कहंदे आ। जिहड़ी कि पिक्चर दे विच तुसीं स्टिच दी भी देख रहे हो फिगर और जिहड़ी सीम्स दी भी फिगर देख रहे हो।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੂਲਸ ਹੈ ਸਵਿੰਗ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਥ੍ਰੈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੇਪ, ਫੈਬਰਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੀਡਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਡਲਸ ਹੈ, ਕੁਇਕ ਅਪਲੋਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੀਡਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲਸ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਵਿੰਗ ਟੂਲਸ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿੰਗ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਿਚਸ। ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਿਚਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਣੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਡ ਜਦੋਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਣੇ ਹੈ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਨਰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਟਾਵ ਬਣਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਡ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਡ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ, ਪੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ, ਬਾਜੂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਸਟੇਟ ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਡ ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰਵਡ ਸਿਲਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਟਾਵਦਾਰ ਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕਟਾਵ ਪਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਘੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਟਾਵ ਪਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੋਕ ਦਾ ਕਾਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਡ ਸ਼ੇਪ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਡ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਧਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੂਈ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਪ ਚ ਸਿਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਫਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲੋ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਰਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਦਾ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਵਡ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨਰ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਨਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਕਲੌਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨਰ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
उस कॉर्नर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰਨਰ ਸਟਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ, ਮੇਜ਼ਪੋਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲੇੜੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਕਰਵਡ ਸਟਿਚਿੰਗ ਤੇ ਕਾਰਨਰ ਸਟਿਚਿੰਗ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੀਮਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਿਲਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਸੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਦਾ ਬਖਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਸੀਮ ਨੂੰ ਗਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਡ ਸੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਸੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਸੀਮ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਪ ਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਨ ਫਾਲ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਕਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਓਵਰਕਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸੀਮ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਹਿਰੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਸਾਂ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਸ ਸੀਨ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੋ ਕੰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਨੀ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਕੰਨੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸੀਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗੇ। ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧਾਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਸੀਮ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਰਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਸੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿੱਗਣਾ, ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਸ਼ਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਸੀਮ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨੂੰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਕੱਚੇ ਤੋਂ 1 mm ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕੱਚਾ ਉਧਾੜ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਪਾਸਾ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਲੇੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲੇੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਕਾ ਸੀ ਉਲੇੜੀ ਵਾਲਾ ਟਾਂਕਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲੇੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਲੇੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਸੀਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੇਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਸੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਬਖੀਆ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੀ ਫਿਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਤਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੈਪ ਸੀਮ। ਲੈਪ ਸੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਪਡ ਸੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋਗ ਚੋਣਾ ਪਲੀਟਾਂ ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ 3 ਇੰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੱਪੜਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੱਪੜਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਨਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਪਡ ਸੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲੈਪਡ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਂਟਸ ਸ਼ਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ, ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ, ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੈਪਡ ਸੀਮ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀਨ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਪਡ ਸੀਮ। ਤੇ ਇਹ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਕਾਲਰਾਂ, ਕਫਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸਣ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਲੁੱਕ ਦਿਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਬੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਕਡ ਸੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਟਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੀਅਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਗ ਜੈਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਂ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਟਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਟਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਕਡ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਸਾਡੀ ਓਵਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਿਲਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਡੈਲੀਕੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈਨੇ ਆ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇਬ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇਬ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸੀਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਭੁੰਗ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਰੇਬ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖਿੱਚਣੀ, ਨਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਪ ਪਾਈਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਰੇਪ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਵਰਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਸ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਸੀਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਸੀਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਸੀਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਸੀਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਸੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੀਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਚਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਸੀਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਨ ਐਂਡ ਸੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੀਸ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਬਖੀਏ ਤੋਂ ਟਾਂਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਲੇੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲੇੜੀ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਬਖੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਲੇੜੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲੇੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਂਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਲੇਨ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਚ ਹੈ ਉਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਨ ਸੀਮ। ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਮ ਹੈ? ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਸਿਲਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸੀਮ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 2 ਕੱਪੜਿਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧ ਪੁੱਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧ ਪੁੱਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਖੀਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਖੀਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਖੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉਸੇ ਟਾਂਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਓਵਰਕਾਸਟਿੰਗ ਪਾਈਪਿੰਗ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਸੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਓਵਰਕਾਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀਮ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਲੇਕਿਨ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ, ਜੈਂਟਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀਮ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸਟਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਲਾਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਤੇ
लगाओ, दूजी सिलाई लगाउण तो पहला देख लो कि कपड़े दीयां बुरां ते नहीं निकलियां। जिहड़ी सिलाई असीं सीधे पासे लगाई ओहदियां बुरां सारियां अंदर कवर होणियां चाहीदियां। ते बखीए दा भी ध्यान रखना है कि जिहड़ा इहदा बखीआ है जां स्टिच है वो बिल्कुल साडा ठीक है। इस तो बाद आ जांदी है फलानल सीम। फलानल सीम कहंदे कि जिहड़े मोटे कपड़े हुंदे आ जां फला लैन दे जां वूलन कपड़े हुंदे आ उन्हां दी जिहड़ियां बुरां नूं रोकण वास्ते जिहड़ी सिलाई कीती जांदी है उसनूं फलानल सीम कहंदे आ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਿੰਗ ਬੋਨ ਸਟਿਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਰਿੰਗ ਬੋਨ ਸਟਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਉਹ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਨੈਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੂਲਨ ਕਲੋਥ ਤੇ ਸ਼ਨੀਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੈਰਿੰਗ ਬੋਨ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਤੇ ਟਾਂਕਾ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਗ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੌਪ ਸੀਮ। ਟੌਪ ਸੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟੌਪ ਸੀਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟੌਪ ਸੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਲਟ ਸੀਮ। ਬੈਲਟ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਬੈਲਟ ਸੀਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਲੀਟ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੀਟ ਪਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਲਟ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇਫਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸਨੂੰ ਬੈਲਟ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਕਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੈਲਟ ਸੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਸੀਮ। ਚੈਨਲ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈਨਲ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੂਟ, ਫਰੋਕ ਆਦਿ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਪਾ ਲਓ, ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟਿਕ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਟੁਕੜਾ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੈਨਲ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੀਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਮਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਿਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 12 ਸਿਲਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਮਸ ਆਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਪ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਬਰਿਕ, components used. 8 classes of seams are defined by ISO 4916 1991। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਿਸਮ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ISO ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ISO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BIS ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। BIS ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ लागू करवाने के लिए जिम्मेवार है। जिवें IS मार्क है, ISO मार्क है, हाल मार्क है, ये जड़ियां कहंदे कि सारियां वस्तुआं दी जिहड़ी गुणवत्ता नूं निर्धारित करने लई जिहड़े मापदंड अपनाए जांदे हन वो ISO स्टैंडर्डाइज दे अंडर आंदे हन। ते जिहड़ियां सीम्स दियां क्लासीफिकेशन है, जिहड़ियां सीम दियां जिहड़ियां स्टैंडर्डाइजेशन है उन्हां नूं भी क्लासीफाइड करता है, एक कैटागरी दे विच वंड दिता गया है। वो जिहड़ी कैटागरी ने वंडिया है ओहदा स्टैंडर्ड दा हैगा ISO, जिहदे विच ओहदे किस डेट ते किस साल दे विच और किस नंबर दे विच जिहड़ा स्टैंडर्डाइज पास होया है ISO मार्क जिन्हों मिलिया है सिलाइयां नूं वो क्लासीफिकेशन ऑफ सीम्स होई है। ते ओहदे अंदर जिहड़ियां सिलाइयां साडियां क्लासीफिकेशन दे विच जिहड़ियां आईयां है वो जिहड़े सिस्टम दे विच सीम्स आंदियां कहंदे हर एक ISI ते ISO दा वस्तु दे मुताबिक उसदा नंबर साल ते उसदी एडिशन दा साल दर्शाउंदा है। इत्थों सानू पता लगदा है कि ये जिहड़ा स्टैंडर्ड है किहड़े साल दे विच जिहड़ा सानू साडा पास होया सी। ते कहंदे कि अपने विषय वाल आंदिया मैं कहंदे तुहानू ये दसदी हां कि जिहड़ा ISO 4916 डैश 1991 जिहड़ी है सीम दी क्लासीफाइन ते लागू किया गया सी ते जिस दे विच सीम दियां 8 क्लासीफिकेशनस नूं जिहड़ी है वो मानता दित्ती गई सी ते वो मानता दे विच जिहड़ियां साडीआं सिलाइयां आईयां ओहदे विच क्लास 1 2 3 तो लैके क्लास 8 तक है। और उन्हां क्लास दे विच जिहड़ियां सीम्स नूं उन्हां नूं मानता मिली है वो सीम्स है क्लास 1 दे विच सुपर इंपोज्ड सीम, क्लास 2 दे विच लैपर्ड सीम, क्लास 3 दे विच बॉन्ड सीम, क्लास 4 दे विच फ्लैट सीम, क्लास 5 दे विच डेकोरेटिव सीम, क्लास 6 दे विच एज नीटनिंग सीम, क्लास 7 दे विच लाइक एज लैपर्ड सीम और क्लास 8 विच इनक्लोज्ड सीम। जिस तरह सुपर इंपोज सीम क्लास 1 दे विच प्लेन सीम है, सिंगल सीम है, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਲਾਈਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਉਹ ਕਲਾਸ 3 ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ना कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਡ ਸੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ 1 ਸਿਲਾਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਸ 8 ਸਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਮਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ISO ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 4916। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਮ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਿਚਿਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਂਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ फ्लो चार्ट के ऊपर तुहानू सारा दर्शाया है कि सीम क्लास सुपर इंपोज्ड है, लैपर्ड है, बॉन्ड है, उस तो बाद फ्लैट सीम है, डेकोरेटिव है, एज नीटनिंग और सीम क्लास 7 पीछे नाम तुहानू दसता सीम क्लास 8। इस तरह ही जड़ियां टेबल बनया हुंदा है इंडस्ट्री दे विच जिहदे नाल असीं सिलाइयां जड़ियां ओह लगाने आ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਸੀਮ ਨੰਬਰ 1 ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਸ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾय 1 ply of fabric being stacked
superimposed upon another with their right side। ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਸੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸੀਮਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਸੀਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਸੀਮ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਲੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ 5-6 ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਸੀਮ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਪੈਂਟ ਔਰ ਸਾਈਡ ਸੀਮ ਆਫ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਔਰ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ। ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ seaming has the largest number of variation. This type of seam is produced by overlapping of 2 raw edge of the fabric and the least one of the edge must be neatened in a decorative manner by using 2 or more rows of zigzag stitching। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਗਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਉਹ ਤਹਿ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤਹਿ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਏ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਤੇ ਡੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਰ ਸੀਮ ਆਫ ਲੌਂਗ ਸਲੀਵ ਔਰ ਸਾਈਡ ਸੀਮ ਆਫ ਜੀਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਔਰ ਲੌਂਗ ਸਲੀਵ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੌਂਡ ਸੀਮ। ਬੌਂਡ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰॉ ਐਜ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪੜਿਆ ਕਿ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਪ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਵਰਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟਿਚਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਗ ਜੈਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ there are many variation of a bond seam, technically this is finishing method rather than a seam। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪਲੇਨ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਸੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਅਟੈਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਇਨ ਦਾ ਐਜ ਆਫ ਗਾਰਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਨੈਕ ਐਜ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ, ਵੂਮਨ ਬਲਾਊਜ਼, ਬੇਬੀ ਨਾਈਟ ਗਾਊਨ, ਚਾਈਲਡ ਬਿਸ਼ਪ ਡਰੈਸ ਔਰ ਕੈਮੀਸੋਲ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਬ ਟਾਈਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕਫਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੌਂਡ ਸੀਮ ਔਰ ਕਲਾਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਲਾਸ 4 ਸੀਮ ਫਲੈਟ ਸੀਮ। ਫਲੈਟ ਸੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਹੇਮ ਆਫ ਨਿਟਡ ਅੰਡਰਵੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੌਂਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਗ ਜੈਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਸੀਮ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਟੁਕੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫॉर ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਆਈਟਮ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 5 ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਮ। ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪੈਨਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ
row of stitches are sewn through one or more layer of fabric। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ these several layers can be fold of the same fabric, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਮ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਔਨ ਫੈਬਰਿਕ, ਚੋਣਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਟ ਇਨ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਪਲੀਟਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਬਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਸੀਮ ਕਲਾਸ 5। ਸੀਮ ਕਲਾਸ 6 ਐਜ ਨੀਟਨਿੰਗ, ਐਜ ਨੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ ਨੀਟਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੌਕ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਟਨ ਹੋਲ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਈਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ 6 ਐਜ ਨੀਟਨਿੰਗ ਸੀਮ। ਤੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਸਾਈਡ ਐਜ ਆਫ ਪੈਂਟ ਸਾਈਡ ਸੀਮ, ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਮ ਆਫ ਸਕਰਟ, ਸ਼ਰਟ, ਸਕਰਟ ਔਰ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਤਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੇਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਟਨ ਹੋਲ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਜ ਨੀਟਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ। ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਲੇਸ ਐਕਸੈਟਰਾ ਐਂਡ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਦੈਨ ਸੀਮ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੇਸ ਜਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸ 7 ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਚਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟੂ ਦਾ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇਫਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਟਰਟ ਇਲਾਸਟਿਕ ਔਨ ਦਾ ਲੈਗ ਆਫ ਸਵਿਮਿੰਗ ਡਰੈਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਲੇਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਐਜ ਆਫ ਸਲੀਵ, ਸਲੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਡ ਔਰ ਲੇਸ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬ੍ਰੇਡ ਔਨ ਦਾ ਐਜ ਆਫ ਦਾ ਬਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਸੀਮ ਕਲਾਸ 8। ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸੀਮ ਕੁਡ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਬੈਲਟ ਲੂਪ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਲੁੱਪੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਨ ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਟ ਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਪੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਸੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਟ ਲੂਪ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਔਰ ਜੀਨਸ ਰੇਨ ਕੋਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੂਪ ਔਰ ਬ੍ਰੇਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀਅਰ, ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੂਪਸ ਜਾਂ ਲੁੱਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੀਮ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਟੂ ਦਾ ਕੱਟ ਐਜ ਆਫ ਦਾ seam to prevent it from raveling. Some suggested seam finishes are as follows. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲੈਂਕਟ ਸਟਿਚ ਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਵਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੌਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿੰਕਡ ਸੀਮਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਜ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਲ ਸੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰਿੰਗ ਬੋਨ ਸਟਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਟਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਟਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੋਚਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਲੀਵਿੰਗ ਏਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦ ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂ ਹੋਲਡ ਫੈਬਰਿਕ ਫਲੈਟ ਐਜ਼ it is fed through the machine and stitched.
pressure fit has two toe, one to hold the fabric down on either side of the needle। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁੰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ, ਜਿੱਪਰ, ਵਾਕਿੰਗ, ਕੁਇਲਟਿੰਗ, ਬਟਨ ਫੁੱਟ, ਓਵਰਲਾਕ, ਐਪਲਿਕ, ਬ੍ਰਿਬਨ, ਜਿਗ ਜੈਗ, ਬਾइंड them, ਗੈਦਰਿੰਗ ਔਰ ਰਫਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਥ੍ਰੈਡ ਗਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਥ੍ਰੈਡ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਫਿੰਗਰ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਹੋਲ ਕੋਡਿੰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਹੋਲਡ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈ ਫੋਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪਿੰਗ, ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਰਿਬਨ ਕੁਝ ਵੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਧਾਗੇ ਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਸੇਫ ਹੈ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖਿਚਾਵ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਸਟਿਚਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਟਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੁੰਗਣੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਿਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈ, ਧਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੈਜ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨੈਪਕਿਨ, ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल बेटा। मैम बहुत बढ़िया लेक्चर कर रही थी, बहुत बढ़िया समझा रही थी। थैंक यू बेटा जी।
मैम एक सेकंड ਤੇ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? बेटे मैं कोशिश कर दी हाँ, क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला है। हाँ जी बेटा, सैकंड क्लास च लैपर्ड सीम है। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਪਰਡ ਸੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਸ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਾਸ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੌਂਡ ਸੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਸਿਲਾਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕ ਕਾਲਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਜਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਂਡ ਸੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਐਜ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਆਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੀਮਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ।